Let us go for the problem number, example problem number 3.27. In the problems அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, we are going to study it in projectile motion. யூஸ்வலா இங்க கொடுத்துருக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒப்ளிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. கவனி, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாரு, எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 3.27. புக் எடுத்துக்கிட்டியா? யூ டேக் டு பேஜ் நம்பர் 87. Page number 2.37, sorry, 2.37 yeah, okay, 2.37 and then page number 87. Come on. Suppose an object is thrown with an initial speed of 10 meter per second at an angle of pi by 4 with the horizontal. What is the range covered? Suppose the same object is thrown similarly in the moon. Will there be any change in the range? If yes, what is the change? The acceleration due to gravity in the moon is 1/6 of g. Or suppose an object is thrown with an initial speed. அப்போ initial velocity u அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது 10 meter per second. At an angle of theta அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது pi by 4. Pi அப்படின்றது என்ன? 180 divided by 4. Divide பண்ணீங்கன்னா 4, 44, 25, 45 degrees. What is the range covered? R கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து on the surface of earth. Surface of earthல acceleration due to gravity அப்படின்றது g. அடுத்தால என்ன சொல்றாங்க? You are asked to get it compared with the moon. அங்கேயும் அதேதான். Suppose the same object is similarly in the moon. அப்போ u initial velocity 10 meter per second, theta 45. You are asked to calculate the range in the moon. இதை வேணா range in earth னு வச்சுக்குவோம். Acceleration g வந்து அதுக்கு ஈக்குவல்னா 1/6 of the acceleration in earth. அதாவது acceleration of the moon. ஆக்சுவலா அப்படி இருக்கு. இது horizontal surface. இங்க இருந்து ஒரு பாடியை த்ரோ பண்றாங்க with an initial velocity u, making an angle theta equal to 45 degree. அது இப்படி போய் திரும்ப இங்க வந்து சேரும். So rangeனா point of projectionல இருந்து point it reaches the ground. OA இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த distance என்ன? This we are calling it out as the range. So rangeக்கு என்ன formula? Range R is equal to u square sin 2 theta divided by g அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். theta வந்து 45 அப்படின்னா sin 45 அல்லது sin 2 theta அப்படின்னு சொல்றது sin of 2 into 45, which is sin 90. Sin 90 is equal to 1. So we can able to say that range is equal to R, which is u square அப்படின்னு சொன்னா 100 into sin 90 divided by g. நீங்க வந்து g 9.8 எடுத்தாலும் சரி, ஈஸியர் கால்குலேஷன்னா 10 எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. So நான் 10 எடுத்து போடுறேன். sin 90 1. So range R equal to 100 divided by 10. அப்போ range அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது it is 10 meters அப்படின்றது ஆன்சர். 9.8 எடுத்தோம்னா 10 point something அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் வரும், தப்பு கிடையாது. தென் அடுத்த கான்செப்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரேஞ்ச் இன் மூன் கேட்டிருக்காங்க. இதே ஃபார்முலா தான், ரேஞ்ச் இன் மூன். வேல்யூஸ் மட்டும்தான் மாறும். அதை வந்து let us consider it as Rm. Same formula, you will be able to get it out as R in moon வச்சுக்கோ. மேக்ஸிமம் கிடையாது. u square sin 2 theta divided by g. u square 10 square 100 sin 2 theta sin 90 by g வந்து என்ன வரணும்? 1/6 of, இது வந்து g of moon. 1/6 of g. அப்போ என்ன வரணும் எனக்கு? 100 into 1 divided by 1/6 into 10. 6 மேல போயிடும். அப்போ 600 divided by 10. So 60 meters.
ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. If அதாவது will there be any change in range? Yes, there is a change in the range. Change in range. என்ன கேட்டிருக்காங்க இடத்துல? What is the change? What is the change அப்படின்னு கேட்டா change வந்து 60 minus 10 which is equal to 6 times. அப்படி எடுத்தாலும் சரிதான், இல்லை 6 times சேஞ்ச் இருக்குன்னு எடுத்தாலும் சரிதான், 50 meters சேஞ்ச் இருக்குன்னு எடுத்தாலும் சரிதான், தப்பு கிடையாது. கம்பாரிசன்ல சொன்னீங்கன்னா range of moon is, in comparison we can say range of moon is 6 times range in earth. Range in earth. புரிஞ்சிருச்சா? Yes sir. Yes sir. Right. Copy பண்ணியாச்சா? Sir. Example problem 2.38, which is available in the same page number 87. Come on, go through the problem. In a cricket game, the batsman strikes the ball such that it moves with the speed of 30 meters per second at an angle of 30 degrees with the horizontal as in figure. The boundary line of the cricket ground is located at a distance of 75 meters from the batsman. Will the ball go for a 6? Neglect the air resistance and take acceleration due to gravity as g. Dhoni. In a cricket game, the batsman strikes the ball such that it moves with the speed of 30 meters per second at an angle of theta equal to 30 degrees with the horizontal as shown in the figure. The boundary line of the cricket is located. அதாவது maximum range is given. The maximum distance this device or this ball has to cover is 75 meters. If you are calculating the range for the given data, and if the range is greater than 75 meters, then the ball will go for a 6. Illana illa. சரியா? Will the ball go for a 6 and given g is equal to 10 meters per second square. Let us write. What is the formula for range? Range is equal to u square sine 2 theta divided by g. So range r equal to, this u square is 30 into 30 into sine 60. இல்லையா? Theta வந்து it is considered to be 30 degree na 2 theta அப்படின்றது 60 whole divided by g வந்து 10. So what will be the range then? R equal to 30 into 30 into sine 60 வந்து √3 by 2 divided by 10. So இங்கே ஒரு 0, இங்கே ஒரு 0 cancel பண்ணிடுவோம். இந்த 3ஐயும் இந்த 32ஐயும் இந்த 30ஐயும் cancel பண்ணா 15. Range is equal to 15 into 3, 45 multiplied with the √3. அதாவது 45 into 1.732. What will be that 45 into 1.732? See, now the calculator la போட்டுறேன். So 45 into 1.732 equal to 77.94 meters. See, the maximum distance to be covered for 6 is, the maximum distance covered for 6 is 75 meters. According to the problem, range அல்லது distance covered is, distance covered or range is எதுக்கு equal? Distance covered or range is 75 meters. Range covered is 77 இல்லையா? 78 nearly 77.94 meters. அப்போ range is greater than that of our maximum. 77.94 is greater than 75 meters. The ball will go for a 6.
Are you able to understand? Yes, sir. They- Yes, sir. இந்த லெசன் எப்படி மூவ் ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லெசன்ல வந்து லீனியர் மோஷன் படிச்சோம். லீனியர் மோஷன்னா the body which is moving in a straight line, one dimensional motion படிச்சோம். அதுக்கு பிறகு என்ன கொண்டு வந்தோம்? ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் கண்டுபிடிச்சோம். ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் வந்து 2 டைமென்ஷனல். இங்க along the x axis-உம் அதுல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு, along the y axis-உம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அது 2 dimensional மோஷன். இப்போவும் 2 dimensional தான், பட் இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். We are going to study about a concept called to be circular motion. மூணாவதா நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த மோஷன் அப்படின்றது சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா when you can say that the motion is a circular motion. ஒன்றும் இல்லை, you consider a body to be moving in an circular orbit or in a circular path, then the motion is called to be circular motion. நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமே. An electron which is moving in an circular path around the nucleus. The planets which are revolving around the sun in circular path. வேற என்ன சொல்லலாம்? Cycle, அதாவது a circular wheel produces a circular motion. A wheel produces a circular motion. இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் சர்க்குலர் மோஷனுக்கு. ஸோ ஜென்ரலா சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா if a body makes a circular movement, அல்லது body makes circular path, moves in a circular path, movement in a circular path, then the motion we are calling it out as என்ன motion அப்படின்னு எடுக்கிறோம். That motion we are calling it out as circular motion. சர்க்குலர் மோஷன் படிக்கிறதுக்கு ஜென்ரலா என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் முதல்ல உனக்கு தெரியணும். கவனியே, நான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட் எடுக்கிறேன் அல்லது ஒரு சர்க்குலர் பாத் எடுக்கிறேன். சென்டர் வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்க இருந்து நான் இப்படி போட்டேன்னா இது வந்து ஆர், ரேடியஸ் வெக்டார் அல்லது ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுப்போம். ஒரு பாடி, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ அப்படின்ற பொசிஷன்ல இருந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஏங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து ஆஃப்டர் அ டைம் ஆஃப் t செகண்ட்ஸ் அது பி அப்படின்ற பொசிஷனுக்கு வர்றதா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ இந்த ஆங்கிள் டிஸ்கிரைப்டு அப்படின்றது தீட்டா. இந்த தீட்டா அப்படின்றத நான் என்னன்னு எடுத்துக்குவேன்? ஐ ஆம் கன்சிடரிங் இட் அஸ் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறேன். ஏன்னா லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிறோம். இங்க ஏங்கிற இனிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்து பிங்கிற ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு போகும்பொழுது இந்த ரேடியஸ் வெக்டாருக்கு எவ்வளவு ஆங்கிள் டிஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு, தட் we are calling it out as angular displacement. இப்போ ஆக்சுவலா முதல்ல என்ன எனக்கு சொல்லணும்னா, இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் how to measure the angle. யூசுவலா ஆங்கிள் மெஷர் பண்றதுக்கு 2 யூனிட் படிச்சிருப்போம். மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஃபுல்லாவே நீங்க டிகிரிஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க, இல்ல டிகிரின்னு சொல்லுவீங்க. பிசிக்ஸ்ல வந்து நாங்க டிகிரிங்கிற டேர்மே யூஸ் பண்றது இல்ல, ரேடியன் அப்படின்னு தான் எடுப்போம். அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே படிச்சிட்டோம், அதை தான் இங்கேயும் திருப்பி சொல்றாங்க. என்ன சொல்லிக்கிறாங்க? இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் 2π ரேடியன், 2π ரேடியன் இருந்தா அது எவ்வளவு டிகிரிக்கு ஈக்குவல்? 360 டிகிரிக்கு ஈக்குவல். அதான் மேல சிம்பிள் ரவுண்டு போட்டிருக்கோம். அப்போ இதுல இருந்து நீங்க பை ரேடியன் கால்குலேட் பண்ணலாம். பை ரேடியன் அப்படின்னா நீங்க 360 டிவைடட் பை 2ன்னு எடுத்துக்குவீங்க, which is 180 டிகிரி. இல்ல எனக்கு 1 ரேடியன் வேணும், 2 மாதிரி போடலாம். 1 ரேடியன்னா 360 டிவைடட் பை 2πன்னு போடலாம், அல்லது 180 டிவைடட் பை πன்னு போடலாம். ஸோ 1 ரேடியன் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல்? படிச்சிருக்கோம்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே 57.27 ஆர் 28 டிகிரிஸ் அப்படின்றதுக்கு ஈக்குவல். இதுதான் ஜென்ரலா நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிறது. இதுக்கு இன் ஆர்டர் டு மெஷர் த ஆங்கிள், அல்லது இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் எடுக்கலாம். சைஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆர் ஆங்கிள் அப்படின்றத மெஷர் பண்றதுக்கு. இப்போ நமக்கு என்ன டேர்ம்?
நமக்கு என்ன டேர்ம்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது டேர்ம். அந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா தீட்டா. அப்ப கண்டிப்பா தீட்டாவை நான் வந்து ரேடியன்ல தான் மெஷர் பண்ணணும். அப்ப எப்படி டிஃபைன் ஜெனரலா ரேடியன் அப்படின்றத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ரேடியன் அப்படின்றத ஆங்கிள் அது. அப்ப ரேடியன் அப்படின்றத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா ஆர்க் லென்த் அல்லது லென்த் ஆஃப் ஆர்க் டிவைடட் பை ரேடியஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். லென்த் ஆஃப் ஆர்க் டிவைடட் பை ரேடியஸ் தான் தீட்டா, அதாவது ரேடியன். இப்போ இந்த டயக்ராம்ல எடுங்க. வாட் இஸ் தட் ரேடியன்? அப்ப இந்த டயக்ராம் படி ரேடியன் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் அல்லது ஆர்க் லென்த்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்க் லென்த் அல்லது லென்த் ஆஃப் த ஆர்க். ஆர்க்னா இதானே, இங்க இருந்து அதாவது தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் போடுறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்க் சப்டெண்ட் ஆயிருக்கு. இந்த சர்க்குலர் பார்ட்ல ஒரு பார்ட், அதுதான் லென்த் ஆஃப் த ஆர்க். அது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் அப்படின்றது ஏபி. ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர். வேணும்னா நீங்க இதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். லென்த் ஆஃப் ஆர்க் அல்லது அதுக்கு பேரு வந்து ஆர்க் லென்த் அப்படின்னு எடுக்கலாம். லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் அல்லது ஆர்க் லென்த் அப்படின்னா it is considered to be, the name is self explanatory தான், the length between A and B. இப்போ இந்த ஆர்க் லென்த்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஆர்க் லென்த் உடைய லென்த் வேல்யூவும் ரேடியஸ் உடைய வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருந்தால் ஆங்கிள் டிஸ்கிரைப்டு அதாவது தீட்டா அப்படின்னு சொல்றது 1 ரேடியனுக்கு ஈக்குவல். கரெக்ட் தானே? இந்த பாரு, ரேடியன் அப்படின்னு சொல்றது ஆர்க் லென்த் பை ரேடியஸ். இந்த ஆர்க் லென்த்தும் ரேடியஸும் ஈக்குவல்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும், 1ன்னு வந்துடும். அப்படி 1ன்னு வரும்பொழுது ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ரேடியன். அப்ப இப்படி எடுக்கலாம். 1 radian of angle is described if the length of the arc is equal to, if the length of the arc is equal to radius of the circle அல்லது radius of the circular path. நீங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஆர்க் லென்த் படிச்சிருக்கீங்களா? லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கீங்களா? ஆர்க் லென்த் அல்லது லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கு நீங்க ஆர் தீட்டா அதுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்? லென்த் ஆஃப் த ஆர்க்கு ஒரிஜினல் ஃபார்முலா தெரியாதா? லென்த் ஆஃப் ஆர்க் நீங்க சொல்றது ஃபைனல் ஃபார்முலா, சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முலா இப்படி இருக்கும். தீட்டா டிவைடட் பை 360 இன்டு 2 பை ஆர்னு வரும். 360 டிகிரி 2 பை ரேடியனும் ஈக்குவல், கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்ப லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஆர் தீட்டாக்கு ஈக்குவலா வந்துருச்சா? இத ரேடியஸால டிவைட் பண்ணி பாருங்க. divided by r, r cancel ஆயிடும். so you get theta radian அல்லது அந்த theta radian அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத we are calling it out as என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? we are calling it out as angular displacement அப்படின்னு எடுக்கிறோம். அந்த angular displacement மெஷர் பண்ணக்கூடிய angle அல்லது unit, that we are calling it out as radian. இதனா go with the problem number 2.39 given as the homework. பேஜ் நம்பர் என்ன இருக்கும்? ஒரு பேஜ் தள்ளி இருக்கும், அவ்வளவுதானே. ஏற்கனவே 87 88 அல்லது 89ல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். சால்வ் பண்ணி பேஜ் நம்பர் 88. பேஜ் நம்பர் 88 கரெக்டா தான் போட்டிருக்கிறேன். சோ இதை சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லி தரேன். நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? சர்க்குலர் மோஷன்ல நம்ம என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வர போறோம். இப்ப நம்ம லீனியர் மோஷன் படிக்கும் பொழுது என்ன படிச்சீங்க? லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் படிச்சீங்க. the shortest distance between the initial position and the final position is called to be linear displacement னு எடுத்தீங்க. அடுத்தால ஆங்குலர் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பிறகு லீனியர் வெலாசிட்டி எடுத்தீங்க, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். மூணாவது லீனியர் ஆக்சலரேஷன் எடுத்தீங்க. நாலாவது லீனியர் ஆக்சலரேஷன் படிச்ச பிறகு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் படிச்சோம். அதே மாதிரி இந்த சர்க்குலர் மோஷன்லயும் நான் எல்லாமே சர்க்குலர் மோஷன் இல்ல ஆங்குலர் மோஷன், அதனால ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட், ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன், ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் அ பார்ட்டிகிள் which is moving in circular path அல்லது in an angular path அப்படிங்கறத கொண்டு வர்றேன். சரியா? 4 கான்செப்டும் எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம். So the first concept we are going to study about angular displacement அப்படின்றத எடுப்போம்.
What is meant by this angular displacement? Angular displacement அப்படின்னா you have to consider a circular path. The circular path la center of the circular path, let us consider it as O. In the center of the circular path la irundhu radius of the circular path போட்டா the radius of the circular path என்னோட இஷ்டம் capital R போடணும்னா capital R போட்டுக்கோங்க இல்ல small r போடணும்னா small r போட்டுக்கோங்க. Initially the particle is at the point A. After a time of t seconds, initial na time t equal to 0 la and the object வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கு. After a time of t seconds and the particle வந்து it has reached the point B. அப்போ it has reached the point B na the அப்போ radius vector என்ன ஆகும் OA ல இருந்து OB க்கு போயிடுச்சு. radius vector வந்து OA ல இருந்து OB க்கு போயிடுச்சுன்னா angle described அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது theta. இந்த theta தான் displaced angle displaced when the object moves in the circular path from A to B. அதான் angular displacement அப்படின்னு எடுக்கிறோம். சரியா? இப்படி எடுக்கலாமா அப்போ? Initially, that is at t is equal to 0. Let the object be at A. One point. ரெண்டாவது இங்க இருந்து B க்கு எப்ப போகுது? After a time of t seconds. After a time of t seconds, the object moves from எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகுது? From the point A to the point B, making an angle theta by the radius vector அல்லது by the radius or vector. சரிதானா? இப்போ நான் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறேன். என்ன டெஃபினிஷன்? the angle சொல்லிடலாம் நீ the angle described by the particle at the center of the circle or the axis of rotation is called to be angular displacement. So I can define the angular displacement. Definition எடுத்தா the angle subtended அல்லது the angle described by the particle எங்க? at the center of the circle அல்லது at the axis of rotation, around the point of axis of rotation, that we are calling it out as angular displacement. அப்ப இங்க angle AOB equal to theta. AOB, இந்த angle theta, இந்த angle I can consider it out as angular displacement அப்படின்னு எடுக்கலாம். சரி, இந்த angular displacement எதுல மெஷர் பண்ண போறோம்? யூனிட் ஆஃப் angular displacement அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரேடியன். எப்படி அப்ப டிஃபைன் பண்ணுவ? theta equal to ஜெனரலா ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? arc length divided by radius. அப்போ இந்த டயக்ராம்ல arc length அப்படின்றது AB divided by radius அப்படின்றது R. இப்போ நான் இந்த AB அப்படின்றத S ன்னு வச்சுக்கிறேன். displacement made, linear displacement S divided by R. Therefore, முதல்ல angular displacement வந்து S by R ன்னு வரும். or S is equal to R theta. S அப்படின்றது அப்போ என்ன? It is considered to be linear displacement equal to radius into theta அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது angular displacement. அப்போ இந்த ரிலேஷன் இருக்குல்லடா, theta equal to S by R or S is equal to R theta ன்னு ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்திருக்கிறோம் இல்லையா? This relation gives you the relation between the linear displacement S, relation between linear displacement S and angular displacement theta. Pranjitsha, are you able to understand? Hello, are you able to understand? Yes, sir. Right. அடுத்த கான்செப்ட் போலாமா? Okay, sir. Linear displacement Yes, sir. படிச்ச பிறகு சொல்லுங்க. Any difficulty, any doubt? No, sir. No, sir. அடுத்தல No, sir. linear displacement படிச்ச பிறகு linear velocity படிச்சிருப்போம்.
அங்க ஸ்பீடுன்னு ஒன்று சொல்லியிருப்போம், வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம். வெலாசிட்டிக்கு தான் என்ன உண்டு, டைரக்ஷனும் மேக்னிடியூடும் உண்டு. அதே மாதிரி இங்க ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்தா அடுத்த கான்செப்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி சொல்லி கொடுக்கணும். வாட் டு யூ மீன் பை ஆங்குலர் வெலாசிட்டி? இந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்றது ஒமேகா. இந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை எப்படி டிஃபைன் பண்றது? நீங்க லீனியர் வெலாசிட்டி கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுங்க. குயிக், லீனியர் வெலாசிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுங்க. Rate of change of displacement அவ்வளவுதான் at சார். every interval of time. இங்க ரேட் ஆஃப் change of angular displacement every interval of time. அவ்வளவுதான். That we are calling it out as angular velocity. அப்போ angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement is called as angular velocity. அப்ப பாரு, angular velocity அப்படின்னா ஒமேகான்னு எடுப்பாங்க. இத ஒமேகா அப்படின்னு சொல்றதுதான் angular velocity அல்லது angular frequencyன்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். அது இடத்துக்கு தக்கன மாறிடும். angular velocity or otherwise called to be angular frequency. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? rate of change of, அப்போ change in time delta t. எது சேஞ்ச் ஆகணும்? angular displacement delta theta. So angular velocity omega equal to delta theta divided by delta t. இதுல எப்படி எழுதலாம்? இதுல if delta theta அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத I can consider it out as change in angular displacement. அடுத்தால delta t அப்படின்னு சொன்னா I can state the change in time taken அல்லது change in time interval. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் எடுப்போம். ஒமேகா ஈக்குவல் டு டெல்டா தீட்டால இதுல இப்படி எடுப்போம். இஃப் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0, அதாவது டைம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒமேகாவை இஃப் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0, அது லிமிட்னு எடுப்போம். லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0. இதை எப்படி எழுதலாம்? டெல்டா தீட்டா பை டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்றத ஐ கேன் ரைட் இட் அவுட் அஸ் டி தீட்டா பை டிடி. அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது டி தீட்டா பை டிடின்னு எழுதலாம் அல்லது தீட்டா பை டின்னு எழுதலாம். ஃபார் ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் angular velocity omega equal to சார் 3 மெத்தட்ல எழுதலாம்டா. இது ரொம்ப சேஞ்ச் இருந்தா டெல்டா தீட்டா பை டெல்டா டி, டைம் ரொம்ப சின்னதா இருந்தா டி தீட்டா பை டிடி, இல்ல ஜெனரலா தீட்டா பை டி, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது. இதனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன? என்னுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன வரணும்? மேல தீட்டா இருக்கு, கீழே டைம் இருக்கு. ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்றது ரேடியன் பை செகண்ட். எழுதும் பொழுது இப்படி எடுப்போம், ரேடியன் s⁻⁻1 அப்படின்னு எடுப்போம். அதனுடைய டைமென்ஷன் என்ன? டைமென்ஷன் அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ரேடியனுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது, t⁻⁻1 அப்படின்றது டைமென்ஷன். சரி, இதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டினா அது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி தானே. ஆங்குலர் வெலாசிட்டியோடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஸோ ஐ கேன் சே டைரக்ஷன் ஆஃப் angular velocity is given by the right hand thumb rule. இது என்ன சார் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்? உங்க புக்ல கொடுக்கல, சும்மா ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டாங்க. நான் என்னன்னு சொல்லி தரேன். நீங்க வந்து ஒரு ரிங் எடுத்துக்கோங்க. எங்கிட்ட இங்க எந்த ரிங்கும் இல்லை பக்கத்துல. ஓகே, ஐ எம் ஹேவிங் ஒரு ரிங் ஷேப்ல ஐ எம் ஹேவிங் திஸ். இதுலடா நான் என்ன பண்ணணும்? ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்னா என்னோட ரைட் ஹேண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரைட் ஹேண்ட் பாம்ல இந்த சர்க்குலர் லூப்பை கொண்டு வைக்கணும். வச்சுட்டு இதுல இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணணும். ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த தம்ப் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன் தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. புரிஞ்சிருச்சா? அல்லது டைரக்ஷன் ஆஃப் லீனியர் வெலாசிட்டி. ஒன்றும் இல்லை,
ஒரு பாடி சர்க்குலர் பாத்ல போயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க. நான் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கட்டா, இந்த பாயிண்ட்ல நான் டைரக்ஷன் வேணும். அப்போ யூ டிராப் அ டான்ஜென்ட் ஹியர். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க, drop a tangent. The tangent drawn to the circular orbit and at one particular point gives the direction of velocity at that point. இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. எஸ். இது ரெண்டாவது கான்செப்ட் கால்டு டு பி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. மூணாவது கான்செப்ட் எடுக்கணும். மூணாவது கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்டு டு பி ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன். கமான், நீங்க லீனியர் வெலாசிட்டி சொன்ன மாதிரி ஆங்குலர் லீனியர் ஆக்சிலரேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? The rate of change of linear velocity is called as linear acceleration. ஆமா, அதேதான். சோ ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னா the rate of change of angular velocity is called to be the rate of change of angular velocity is called as angular acceleration. Is called as என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Is called as angular acceleration அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்றோம். The rate of change of angular velocity is called to be angular acceleration. So acceleration a அல்லது இது வெக்டார் தான். A vector equal to rate of change of dt ஆல டிவைட் பண்ணணும். ரேட் ஆஃப் அப்படின்னா எதுக்கு ரேட் ஆஃப்? சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ இப்படி எழுதலாம்னா சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் டேக்கன். சேஞ்ச் இன் டைம் டேக்கன் அல்லது சேஞ்ச் இன் டைம். அப்போ ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு டி ஒமேகாவை டெல்டா ஒமேகான்னு எழுதலாம், டி டீட்டாவை டெல்டா டின்னு எழுதலாம். இஃப் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0, அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஃபார் ஸ்மாலர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம், ஃபார் ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் என்ன கிடைக்கும்? ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் we can get a vector is equal to limit delta t tends to 0. You can able to get it out as delta omega divided by delta t, which is equal to d omega divided by dt. புரிஞ்சிருச்சா? இதனுடைய SI யூனிட் என்ன சொல்லுங்க? டி ஒமேகா, ஒமேகாக்கு என்ன SI யூனிட்? ரேடியன் பை செகண்ட். இங்க டிடி இன்னொரு செகண்ட், அப்ப என்ன யூனிட் வரும்? ரேடியன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும். So I can write radian s power -2. -2. சரி, what is its dimension? அப்போ டைமென்ஷன் அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ரேடியனுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது, செகண்டுக்கு டி பவர் -2 within the square bracket. அப்புறம் a vector, அதாவது acceleration is a vector quantity. Direction of angular acceleration என்ன இருக்கும்? Direction of angular acceleration is same as that of angular velocity. Same as that of angular velocity. Angular velocity க்கு எந்த டைரக்ஷன் இருக்குமோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் angular acceleration இருக்கும். Any difficulty? Hello? Any difficulty? No, sir. No, sir. இப்போ அடுத்தால ஒரு question பார்க்க போறோம். ஒரு 3 mark question. Shall I move this? Copy பண்ணியாச்சா? Yes, sir. Right. So இதுக்கு அடுத்தால ஒரு question பார்க்க போறோம். Yes, sir. இது வந்து யூசுவலா Sir, bookல which need not be in the same direction as angular velocity ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. need not be அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லா டைமும் கிடையாது இல்லையா? Most of the casesல வந்து we can say acceleration is in the same direction as that of angular velocity. பட் அப்படித்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவ்வளவுதான். மோஸ்ட் ஆஃப் வேணாம் நீங்க எப்படி எழுதிக்கோங்க. இது வந்து ஜெனரல் கான்செப்ட் உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், சரியா? ஜென்ரலா வந்து நான் என்ன சொல்றேன், ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்ப டைரக்ஷன் சொல்லணும். டைரக்ஷன் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ். ஆக்சுவலா இது வந்து இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ், இன் மோஸ்ட் ஆஃப் கேசஸ் வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டியும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனும் சேமா தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் இன் நீட் நாட் பி அப்படின்னா என்ன, கண்டிப்பா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவ்வளவுதானே. நீட் நாட் பி அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சோ, கண்டிப்பா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஆட் டு பி அப்படின்றது அப்படி கிடையாது, அவ்வளவுதான். இல்லாமே இருக்கலாம்,
அதனால அது இப்படி okay, sir. இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்ப ஜென்ரலா எங்கிட்ட எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நாங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம். டேய் சார் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல சார் இருக்குன்னா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் will be available in the direction of angular velocity. ஏன் angular velocity by time taken வந்து ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி, angular velocity வெக்டார் குவாண்டிட்டி. அப்ப வரக்கூடிய ஆன்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் இப்படிதான் இருக்கும், ஆங்குலர் வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். பட் கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதான் நீட் நாட் பி, அதை ஸ்பெஷல் கேஸா தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும். சரியா? Okay, sir. ஓகே, இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது நான் சொன்னது. ரைட். இங்க அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலா இந்த கான்செப்டை வந்து நாங்க இப்படிதான் சொல்லுவோம். obtain a relation between linear velocity v and angular velocity omega. Linear velocity v and angular velocity omega. இப்படிதான் எடுப்போம் ரிலேஷன் பிட்வீன் லீனியர் வெலாசிட்டி v அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகான்னு. ஆனா உங்க புக்ல இதுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, this was being considered or taken as tangential acceleration அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது along the tangent what is the acceleration? ஒரு சர்க்குலர் பாத் இருக்கு, இந்த சர்க்குலர் பாத்ல ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க ஆக்சலரேஷன் கால்குலேட் பண்றீங்க, அதுக்கு வெலாசிட்டி அலாங் த டான்ஜென்ட் தான் இருக்கும், அலாங் த டான்ஜென்ட் தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஜென்ரலா நம்ம என்ன ஆக்சலரேஷன் எடுத்துக்கிறோம், டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன், ஆக்சலரேஷன் தட் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த டான்ஜென்ட். சரியா? இத நாங்க யூஸ்வலா எப்படி எடுப்போம்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் linear velocity and angular velocity அப்படின்னு கொண்டு வரணும். அல்லது question இப்படி இருக்கலாம், show that. நான் எப்படி ஷோ பண்ண போறேன், to show that v is equal to r omega அப்படின்னு ஷோ பண்ண போறேன். linear velocity v is equal to r, that is the radius, and omega angular velocity. so linear velocity க்கும் angular velocity க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கவனிங்க. very important question ரா, maybe asked in 3 mark. ஸோ நான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாத் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சர்க்குலர் பாத்ல சென்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் பாத்தை O அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் பாத் ஐ ஆம் கன்சிடரிங் இட் as R. Initially, when time t is equal to 0, the object is at one particular point A. After a time of t seconds, so after t seconds, இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்? இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்மால் அப்படின்றதுனால நான் டி தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன், இல்ல டெல்டா தீட்டான்னு எடுக்கலாம். அப்போ ஏல இருந்து பி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை டிஎஸ்ன்னு எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா டெல்டா எஸ்ன்னு எடுக்கலாம். இதை டி தீட்டான்னு எடுக்கலாம், ஆர் ஐ கேன் கன்சிடர் இட் அவுட் அஸ் டெல்டா தீட்டா. அப்ப டைமையும் t2 0ல இருந்து t-க்கு வர வருதுன்னா சேஞ்ச் இன் டைமையும் நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம், ஐ கேன் ரைட் த சேஞ்ச் இன் டைம் அஸ் டெல்டா டி, அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னா டிடின்னு எடுத்துக்கலாம். இதை ஃபுல்லா ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிக்கோ. in a time of dt seconds, the object moves through a distance of delta s, del s அல்லது ds, making an angle, எவ்வளவு angle? d theta at the axis of rotation அல்லது at the center. இங்க இந்த டைம் dt ன்னு போடாம நான் டெல்டா t ன்னு போட்டா எழுதும் பொழுது ds அப்படின்றதுக்கு பதிலா டெல்டா s ன்னு எழுதுவேன், டி தீட்டாங்கிற ஆங்கிளுக்கு பதிலா டெல்டா தீட்டா அப்படின்னு எழுதுவேன். இப்ப நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன்ல, டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா தீட்டா இன்டு ஆர்னு, எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டான்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்லடா. ஹலோ, ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோமா? எங்க முதல்ல ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுதே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர், அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா. இங்க எஸ் வந்து டெல்டா எஸ் எடுத்திருக்கேன், ஆரை வந்து டெல்டா ஆர்னு எடுக்க முடியாது, ஆர் கான்ஸ்டன்ட், தீட்டா மாறும், அதனால டெல்டா தீட்டான்னு எடுத்திருக்கேன். கரெக்டாடா? So I can able to get the equation as delta s is equal to
delta into theta, delta theta into r. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் இப்படி எழுதுறேன். in a time of delta t seconds, in a time of delta t seconds. அப்போ ஒன்றும் இல்லை, you divide the equation, இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம். you divide the above equation 1, divide the above equation 1 with the time, with the change in time ன்னு எடுத்துக்குவோம். with the change in time, change in time என்ன, delta t. இதால டிவைட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், delta s divided by delta t is equal to left hand side divide பண்ணா right hand side divide பண்ணணும், delta theta by delta t into r. இந்த delta s divided by delta t அப்படின்றதுனாலும் சரி, இல்ல delta theta by delta t நாலும் சரி நமக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணுவோம், for smaller intervals of time ன்னு எடுப்போம். for small intervals அல்லது smaller intervals of time, that is delta t வந்து ஸ்மாலா இருக்குன்னா delta t குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. எதை நோக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது, ஜீரோவை நோக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது, அதுதான் ஸ்மால். delta t tends to 0ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ delta t tends to 0 அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க எப்படி எழுதிக்கலாம், how you can write this equation, delta s can be written as ds for a small interval, delta t can be written as dt, delta theta can be written as d theta, again delta t can be written as dt into r. நீங்க left hand side என்ன, displacement by time taken is called to be velocity v. ஏன்னா dsங்கிறது linear displacement, dtங்கிறது time, so linear velocity v equal to இந்த r அப்படியே வச்சுக்கிறேன். d theta by dt என்ன, d thetaங்கிறது angular displacement, dt time. அப்ப angular displacement by time taken is angular velocity is omega. So we can say that என்ன எடுத்துக்கலாம், we got the relation v is equal to r omega. R omega. Since v is equal to ds by dt, omega equal to d theta by dt. So hence proved அப்படின்றது கான்செப்ட். இந்த தான் we are calling it out as tangential acceleration, or we can able to say it out as என்னன்னு எடுத்துக்கிறாங்க, relation between angular velocity and linear velocity. சார் இங்க எங்க இருந்து சார் tangential acceleration வந்தது, ஒன்றும் இல்லை, ஒமேகா அப்படின்றத இல்லை v is equal, இதை ரெண்டால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் தான், டைமால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் தான் வரும். போட்டு பார்த்துடலாமா, அப்ப அது வேற ஒண்ணும் இல்லை, we are going to get a relation between angular acceleration and linear acceleration, angular acceleration and linear acceleration. So relation between angular acceleration and linear acceleration ஏன்னு எடுப்போம், angular acceleration ஆல்பான்னு எடுப்போம். இப்போ இதெல்லாம் படிச்சா தான் நம்ம வந்து டான்ஜென்ஷியல் அக்சலரேஷன் என்னன்னு படிக்க முடியும். ஸோ அல்லது இதுக்கு பேர் சென்ட்ரிபியூட்டல் அக்சலரேஷன், அது அப்புறம் பார்ப்போமே. ஸோ இந்த ரிலேஷன் எப்படி எடுக்கிறது, இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், we know that linear velocity v is equal to r omega ன்னு தெரியும். Or I can write this dv is equal to change in velocity, linear velocity is equal to r into என்னன்னு எடுக்கலாம், d omega, r into d omega ன்னு எடுக்கலாம். திரும்ப ரெண்டால டிவைட் பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷனை, again you divided by t or dt, dividing the above equation by dt on both sides. உனக்கு என்ன கிடைக்கும், dv divided by dt is equal to r into d omega divided by dt. இந்த dv by dt ஏக்கு equal acceleration-க்கு, r into d omega divided by dt alpha-க்கு equal. So this equation gives the relation between linear acceleration and angular acceleration. Are you able to understand what I have told you here?
Yes, ஹலோ sir. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து அடுத்த கான்செப்ட் போகணும். இல்ல சர்க்குலர் மோஷன் பத்தி தான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இப்ப இந்த சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்றத ஜெனரலா சொன்னோம் இல்லையா? இந்த சர்க்குலர் மோஷனை நான் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றேன். ஒன்னு யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், அங்க தியரியில எப்படி லீனியர் படிச்சோமோ அதே மாதிரி கொண்டு வர்றேன். இன்னொன்னு we are calling it out as non-uniform circular motion. சார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னா என்ன? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து when it is moving in the circular path moves with a constant speed and it covers equal distances in equal intervals of time, then the motion is considered to be uniform motion. சரியா? இப்படி எடுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் உனக்கு டிஃபைன் பண்றது யூனிஃபார்ம் மோஷன். என்ன சொன்னேன்? ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்ல மூவ் ஆகுது. If it moves or it covers equal distances in equal intervals of time, ana circular path la, or we can say that if the body is moving with a constant speed in a circular path, then the motion is called to be uniform motion. Eppadi define pannalam? When an object or when a point object moves in circular path with a constant velocity, or if it covers equal distances in equal intervals of time, then and the motion ku peru vandu we are calling it out as uniform motion. இப்படி இல்ல அப்படின்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். அப்ப நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் த வெலாசிட்டி ஆர் த ஸ்பீட் சேஞ்சஸ் இஃப் அன் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இன் அன் சர்க்குலர் பாத் அப்படின்னா அது நான் யூனிஃபார்ம். இட் இஸ் நாட் கவரிங் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வெல்ஸ் ஆஃப் டைம். நான் யூனிஃபார்ம். சார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங். ஏன்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும், வெலாசிட்டினா டைரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணணும், ஸ்பீடுனா டைரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். See, in uniform circular motion, இது வந்து ஒன் வேர்டுல வரலாம்டா. In uniform circular motion, speed is constant. Speed வந்து constant. But velocity is continuously changing. Velocity is changing. Yeah, why? What is the reason? Since direction changes. Direction change ஆகிறதுனால velocity change ஆகும். Speed அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Are you able to understand? புரியுதா? Yes, sir. இதுல Yes, sir. இந்த யூனிஃபார்ம் மோஷன் மாதிரி we can say about non-uniform motion. இந்த non-uniform motion அப்படின்றது என்ன? If the body is, or if the point object is moving with changing velocity or variable changing, அப்படி இல்லைன்னா இந்த changing அப்படின்றதுக்கு பதிலா variable speed அல்லது variable velocity, then that motion is considered to be non-uniform circular motion. இதேதான் லீனியர்லையும் படிச்சிருப்போம். அங்க லீனியர் பாடி இஸ் மூவிங் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைன் படிச்சிருப்போம். இந்த சர்க்குலர் பாத் அப்படின்னு, சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு பாடி மூவிங் இன் சர்க்குலர் பாத் அப்படின்றது எடுக்கிறோம். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸே தவிர வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. நீங்க தான் சொல்லணும், இஸ் தேர் எனி டிஃபிகல்டி இன் ஸ்டடியிங் திஸ்? No, sir. இதுக்கு பிறகு we have to go with tangential acceleration or otherwise called to be centripetal acceleration. இது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். சரியா? மண்டே ஈவினிங் பிட்வீன் 8 to 9 பார்க்கலாம். சார் ஸ்கூல்ல வந்து டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. 2 லெசன் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்